अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्या व यबक़ा बअद फ़नाइल अश्या। तफ़र्रद बिल अव्वलिय्यति वल क़िदम व वसम कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व अय्ज़न क़ाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन निय्यात व ला यअज़ुबु अन्हु मआसियल इबाद फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदीयीन। फ़मन रकिबा सफ़ीनतहुम नजा वहतदा वमन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ला फ़ग़रिक़ा वहवा। औसीकुम इबादल्लाह बिल इअ्तिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन वुस्क़ा। फ़इन्नल मौत वारिदुन वाक़िउन नाज़िल व इन तफ़िर्रु मिन्हु औ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़ना व कुल्ल मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतिहा। फ़वा अजबा कैफ़ हाज़िहिल गफ़ला व मुसीबता मा अस्रअत तलब व अबअद सफ़र व अक़ल्ल ज़ाद। फ़इन्न अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ा किताबुल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। गाफ़िरुज़ ज़ंबि व क़ाबिलुत तौबि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बह व बसतल यदैन बिर्रहमह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाईन इला सबीलिल्लाह बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह। उसीकुम इबादल्लाह बित्तौबह कमा क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार
وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا للشفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على إمام المسلمين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سيدتنا فاطمة بنت رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على جعفر بن محمد وموسى بن جعفر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي بن موسى ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي بن محمد والحسن بن علي العسكري اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على مولانا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وآل محمد جل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه أما بعد استغفر الله لي ولكم તમામ તારીફ અને હમદો સનાને લાયક એ પાક પરવરદિગાર છે કે જેણે વર્ષની અંદર એક મહિના માટે પોતાના બંદાઓને પોતાના ગુનેહગાર બંદાઓને પોતાના મહેમાન બનાવ્યા અને આ રહેમત મગફિરત અને બરકતવાળો મહિનો જો આપણને નસીબ કર્યું દુરૂદો સલામ થાય મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદ ઉપર اللهم صل على محمد وآل محمد કે જેઓએ આપણને અલ્લાહની બંદગી કરવાની તાલીમ આપ્યા સિરાત મુસ્તકીમ બતાવ્યા આપણી હિદાયત કરી પોતાના નૂરાની કલામના ઝરિયાથી અને પોતાની સીરતના ઝરિયાથી એ લોકોની જિંદગી અને એ લોકોના નૂરાની કલામ આપણા માટે હિદાયતનો પ્રકાશ પૂરો પાડે છે આજ દિવસ સુધી લોકો એમના નૂરાની કલામથી હિદાયત મેળવી રહ્યા છે અને કયામત સુધી એ લોકોની હિદાયતથી લોકો ફાયદો ઉઠાવતા રહેશે ખુતબાની શરૂઆતમાં પોતાની જાતને અને ત્યારબાદ આપ તમામ મુઅમિનીનને તકવા પરહેઝગારી ગુનાહોથી બચવા નેક અને દીનદાર બનવાની ભલામણ કરું છું રોઝાની ફિલોસોફી જે કુરાન મજીદ બયાન કરે છે તે આ જ છે લઅલ્લકુમ તત્તકૂન જેથી આપણી અંદર તકવા અને પરહેઝગારી पैदा થાય માહે મુબારકે રમઝાનનો પહેલો જુમા આ દિવસોની અંદર આપણે બધા અલ્લાહની મહેમાનીમાં છીએ દિવસના રોઝા અને રાતની ઇબાદતો તિલાવતોની અંદર આપણે બધા મશગુલ છીએ
ખુદા ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી ઇબાદતોને પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે અને આઈંદા રાતોની અંદર ખાસ કરીને શબે કદ્રના અમાલ કરવો આપણને નસીબ કરે. નહજુલ બલાગા આપણા ખુતબે જુમાનો વિષય છે. નહજુલ બલાગાના ખુતબાઓ, નહજુલ બલાગાના પત્રો અને હિકમત ભરી વાતોમાંથી આપણે કંઈ ને કંઈ ખુતબે જુમામાં તમારી સામે રજૂ કરતા હોઈએ છીએ. આજે પણ ચાહું છું નહજુલ બલાગાની 89મા નંબરની હિકમતને તમારી સમક્ષ રજૂ કરું. હિકમત નંબર 89. એની અંદર અમીરુલ મુમિનીન હઝરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ ત્રણ જુમલાને બયાન કરે છે. ત્રણ વાતોને આ હિકમત ભરી વાતમાં મૌલા બયાન ફરમાવે છે. સૌથી પહેલા મૌલા કહે છે કે મન અસ્લહા મા બૈનહુ વ બૈન અલ્લાહ અસ્લહલ્લાહુ મા બૈનહુ વ બૈન અન્નાસ. જે કોઈ પણ પોતાનો અને ખુદાનો સંબંધ સુધારી નાખે, પોતાના અને ખુદાની દરમિયાન ઇસ્લાહ કરી નાખે, તો ખુદા ઈ માણસના અને બીજા લોકોની દરમિયાન પણ રિલેશન અને સંબંધને સારા બનાવી નાખશે. આ એક એવો રબ્ત છે કે જો ખુદા સાથે સંબંધ સુધારી નાખો તો લોકો સાથે આપોઆપ આપણા સંબંધ સુધરી જશે. ખુદાની સાથે રિલેશન મજબૂત બનાવવા, ખુદાની સાથેના સંબંધને મજબૂત કરવા, આ વાત ઉપર મૌલા ભાર મૂકે છે. ખુદાની નાફરમાની કરીને આપણે ખુદાને નારાજ કરી દીધો છે. આવો ને ખુદાની રાહમાં કદમ રાખીએ, ખુદા સાથે આપણા સંબંધને બહેતર બનાવીએ. કેવી રીતના? જિંદગીના કોઈ પણ કામમાં કદમ આગળ વધારીએ તો એ વાતને ધ્યાનમાં રાખીએ, આ કામ કરવાથી મારો ખુદા રાજી છે કે નારાજ. જો નારાજ થતો હોય તો પરહેજ કરીએ, રાજી હોય ખુદા તો બિસ્મિલ્લાહ કદમને આગળ વધારીએ. ખુદાની બારગાહમાં ઇસ્તિગફાર કરીને, તૌબા કરીને, માફી માંગીને, ખુદાની ઇતાઅત કરવામાં જે કંઈ કમી કોતાહી રહી ગઈ હોય એને બરતરફ કરીને આપણે ખુદા સાથે સંબંધને સારા બનાવીએ. ખુદા લોકોની સાથે આપણા રિલેશન અને સંબંધને સારા કરી નાખશે. આ બંનેની અંદર એક કોન્ટેક્ટ છે, એક સંપર્ક છે. સામાન્ય રીતે લોકો ઈ વાતના તરફ વધારે ધ્યાન દેતા હોય કે લોકો સાથે મારા રિલેશન સારા થાય, લોકોની સાથે મારા સંબંધ જળવાઈ રહે, મજબૂત બને, મારી દોસ્તી, મારી ઓળખાણ, અને એના ઉપર લોકો વધારે ધ્યાન આપતા હોય. જો કે વધારે તવજ્જો, બલકે પૂરેપૂરી તવજ્જો ખુદાની સાથેના સંબંધને સુધારવામાં આપવામાં આવે, જેથી લોકોની સાથે આપણા સંબંધ આપોઆપ સુધરી જાય. બીજો જુમલો મૌલા આ હિકમતની અંદર બયાન કરે છે કે વમન અસ્લહ અમ્ર આખિરતિહી અસ્લહલ્લાહુ લહુ અમ્ર દુનિયા. જે કોઈ પોતાની આખિરતને સુધારવામાં લાગી જાય, પોતાની આખિરતને બહેતર બનાવવામાં મશગુલ થઈ જાય, ખુદા એની દુનિયાના કામોને આપોઆપ સારા કરી આપશે. મારે દુનિયાની વ્યાધિ કરવાની છે, આખિરતની પણ વ્યાધિ કરવાની છે. વધારે મારી તવજ્જો કોના તરફ હોવી જોઈએ? આખિરત તરફ. આખિરતની બાબતોને હું સુધારી લઉં. કોઈ એવું કામ દુનિયામાં ના કરો જેથી મારી આખિરતની હંમેશની જિંદગી બરબાદ થઈ જાય, હંમેશના માટે હું અઝાબનો હકદાર બની જાઉં. હરગીઝ એવા કામોથી દૂર રહેવું જોઈએ, એવા કામોથી પરહેજ કરવો જોઈએ. જે કોઈ આખિરતને આબાદ બનાવવામાં લાગી જાય એની દુનિયાને ખુદા સંભાળી લેશે, ખુદા એની દુનિયાને બરાબર કરી આપશે, દુનિયાના એના કામોને ખુદા સારા કરી આપશે અને સારી રીતના ઉકેલી આપશે. આનું પણ સંબંધ છે આપસમાં. આખિરત તરફ તવજ્જો આપીએ, દુનિયા આપોઆપ થઈ જાય. પણ આનું કોન્ટ્રેર, આનું વિરોધી એ સહી નથી. હું ફક્ત અને ફક્ત મારી દુનિયાને આબાદ બનાવું તો ઓટોમેટિકલી મારી આખિરત સુધરી જશે એવું જરૂરી નથી. ફક્ત દુનિયા તરફ જ તવજ્જો આપવું અને આખિરતનું જોયું જશે, ત્યાં જાશું પછી જોશું એવું નથી. બલકે આખિરતને અહીંયાથી કમાવવાની છે, આખિરતનું ભાથું અહીંયાથી તૈયાર કરવાનું છે. મૌલા કહે છે જો આખિરતની આબાદીની વ્યાધિમાં લાગી જાઓ
પછી દુનિયાની વ્યાધિ કરવાની જરૂર નથી. એ કામો ખુદા પોતે જ સંભાળી લેશે. અને ત્યારબાદ મૌલાનો ત્રીજો જુમલો આ હિકમત ભરી વાતમાં, વમન કાન લહુ મિન નફ્સિહી વાઇઝ કાન અલૈહિ મિન અલ્લાહ હાફિઝ. જે કોઈ પોતાની જાતને અંદરથી નસીહત કરવા લાગી જાય, ખુદ પોતે પોતાને શિખામણ આપવા લાગી જાય, ખુદા એવા માણસને દુનિયાના જુદા જુદા હાદસાથી હિફાજતમાં રાખશે. આ વાત પણ અજીબ છે. હદીસોની અંદર આ મફહૂમ, આ રીતના જુમલાઓ, આવી હદીસો ઘણી જોવા મળે છે કે ઇન્સાનને જોઈએ બહારથી બીજાઓથી નસીહત લે, બીજાઓથી શિખામણ મેળવે, એના કરતા સૌપ્રથમ ખુદ પોતે પોતાને નસીહત કરે. સારા કામ કર્યા હોય પોતે ખુશહાલ થાય, હા આજે મારે સારું કામ થયું છે, આજે મારી આટલી ઇબાદત થઈ, આટલી નેકીઓ થઈ. પણ જો કોઈ ગુરુ કામ, કોઈ ગુનાહ વાળું કામ થઈ ગયું તો ખુદ પોતે પોતાની મલામત કરે. ઘણા લોકોના નફ્સ આ રીતના બેદાર હોય, ઘણા લોકોની રૂહ આટલી જાગૃત હોય, ઝમીર બેદાર હોય, તો પછી એ માણસને આવો અહેસાસ થાય, સારા કામમાં ખુશી અને બુરા કામમાં અફસોસ અને પછતાવો. એ કાશ આ બુરાઈ ના કરી હોત તો, એ કાશ આવા શબ્દો ના બોલ્યો હોત તો, એ કાશ ફલાણું કામ મારાથી ના થયું હોત તો. એમ ખુદ પોતાની મલામત કરવા લાગી જાય, ખુદ પોતાને સુધારવા લાગી જાય. ખુદા એવા માણસને જુદા જુદા હાદસાતથી, જુદી જુદી બલાઓથી હિફાજતમાં રાખે છે. આનો પણ એક સંબંધ છે. દુનિયાની બલાઓ, મુસીબતોથી હિફાજતમાં રહેવું હોય તો ખુદ પોતે પોતાને સુધારે, અંદરથી પોતાને નસીહત કરે. ઇન્સાન હિફાજતમાં અને સરખી રીતના આ જિંદગીને જીવી શકશે. ઇન્સાનને જોઈએ કે ખુદાની સાથે પોતાના સંબંધને બહેતર બનાવે, આખિરતની વ્યાધિ કરે અને ખુદ પોતાની જાતને અંદરથી નસીહત કરે કે મારે શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ, શું બોલવું જોઈએ, શું ના બોલવું જોઈએ. દરેક કામોની અંદર ખુદા અને ખુદા મદ્દે નજર હોય અને ઇન્સાન આગળ વધે, એ માણસ ખુદાને એટલો રાજી કરી દે છે. જો ખુદાની મરજીને આગળ રાખે, પોતાની ચાહતને કુરબાન કરતો જાય, ખુદા એટલો રાજી થાય છે. એક હદીસે કુદસી છે જેને આપણા પાંચમા ઇમામ મુહમ્મદ બાકિર અલૈહિસ્સલામ, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ, આ હદીસે કુદસીના શબ્દોને પોતે બયાન કરે છે કે વ ઇઝ્ઝતી વ જલાલી વ અઝમતી વ ઉલુવી વ ઇર્તિફા'i મકાની. ખુદા બયાન કરે છે આ રીતના કે મારી અઝમતની, મારા જલાલની, મારી ઇઝ્ઝતની કસમ, મારા બુલંદ મર્તબાની કસમ, લા યુઉથિરુ અબ્દુન હવાયા અલા હવા નફ્સિહી. જ્યારે પણ કોઈ બંદો, ખુદા કહે છે મારી ખાતર, મારી ચાહતને ખાતર, મારી ખુશનુદીને ખાતર પોતાના નફ્સની ચાહતને, પોતાના નફ્સના દેઝીરને જો કુરબાન કરીને, તો ખુદા કહે છે હું એને બેનિયાઝ બનાવી દઈશ. હું જમીન અને આસમાનને એની રોજી માટે જામીન બનાવી દઈશ. અને બીજા બધા વેપાર ધંધા કરતા જો એ મારી સાથે વેપાર ધંધો કરશે ને તો એ વધારે ફાયદામાં અને નફામાં રહેવાનો છે. જો એ મારી ખુશનુદીને આગળ રાખે અને પોતાની ખુશનુદીને કુરબાન કરી દે, પોતાની ચાહતને છોડી દે. આ રીતના જો બંદો પોતાના દેઝીર, પોતાના નફ્સની હવાને છોડી અને ખુદાની મરજીને, ખુદાની ખુશનુદીને આગળ રાખે તો ખુદા એને આટલી કામયાબી અતા કરે છે અને ખુદા એનાથી આટલો રાજી થાય છે. ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદા આપણને મૌલા અલીની અને પાંચમા ઇમામની આ હદીસ, એના ઉપર અમલ કરવાની, બોલનાર સાંભળનારને નેક તૌફીક અતા ફરમાવે. આ રમઝાન મહિનો ખરેખર ઇબાદતનો મહિનો છે. આ મહિનાની અંદર બંદો પોતાની જિંદગીના તમામ ગુનાહોને માફ કરાવી શકે છે જો સાચા દિલથી રજૂ થાય, આવે ખુદાની બારગાહમાં, આવે ખુદાની મહેમાનીથી ભરપૂર
લાભ અને ફાયદો ઉઠાવે. માહે મુબારક રમઝાન બધા માટે ફાયદાકારક છે. એવું નથી કે જે લોકો કોઈ પણ કારણોસર રોઝા ન રાખી શકતા હોય, બીમાર હોય, સફરમાં હોય, મજબૂરી હોય, કંઈક તકલીફ હોય, એવું નથી કે એ લોકો માટે રમઝાન મહિનો નથી. ના, એ લોકો માટે પણ રમઝાન મહિનો છે. ભલે રોઝા નથી રાખી શકતા પણ તિલાવત તો કરી શકે છે ને, દુઆઓ તો કરી શકે છે ને, આ મહિનાની મુસ્તહબ નમાઝો અને આમાલ તો કરી શકે છે ને, એનાથી લાભ અને ફાયદો ઉઠાવે. સહરીનો સમય દુઆ માટે સારામાં સારો સમય, ઇફતારનો સમય, દુઆનો સમય, આ બધા મોકાથી લાભ અને ફાયદો ઉઠાવવામાં આવે. અને સાથોસાથ એક ભલામણ પણ કરતો જાઓ. ખુદાના ખાસ્તા જો રમઝાન મહિનામાં કોઈ કારણોસર રોઝા ન રાખતા હોય તો પણ રોઝેદાર જેવી સૂરત બનાવવી જોઈએ. લોકોની દરમિયાન જાહેરમાં કંઈ ખાવા પીવાથી પરહેઝ કરવો જોઈએ. એવું ઇઝહાર ના કરે કે મેં રોઝો નથી રાખ્યો. એકદમ નોર્મલ રીતે લોકો સામે પાણી પીતા હોય, સિગરેટ ફૂંકતા હોય, હું તો બીમાર છું, મને તો ડોક્ટરે ના પાડી છે, હું ક્યાં રોઝો રાખું છું. ભાઈ, ડોક્ટરે ના પાડી છે, નથી રાખતા, બધી વાત સાચી. જાહેરમાં એનો ઇઝહાર કરવો આ માહે મુબારક રમઝાનની બેહુરમતી કહેવાય. એનાથી બચવું જોઈએ અને એનાથી પરહેઝ કરવો જોઈએ. ખુદાની બારગાહમાં આપણે દુઆ ગુજારીએ, પરવરદિગારા આ મહિનાની ઇબાદતો, દુઆઓ, રોઝા, તિલાવતને તારી બારગાહમાં કબૂલ ફરમા. પરવરદિગારા આઈંદા દિવસોમાં, રાતોમાં શબે કદ્રના આમાલ કરવું અમોને નસીબ ફરમા. ખુદાયા અમારા મા બાપના ગુનાહોને માફ કર, અમારી ઔલાદને નેક તૌફીક અતા કર. પરવરદિગારા દરેક મુમિનીન મુમિનાતની જાન, માલ, ઇઝ્ઝત, આબરૂને હિફાઝત ફરમા. ખુદાયા જેઓ બીમાર છે શિફા અને તંદુરસ્તી અતા કર. ઝમાનાના ઇમામના ઝુહૂરમાં તાજીલ ફરમા. અમારો શુમાર એમના સાથીઓમાં કર. રબ્બના તaqabbal મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على